صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات بلاول ہاؤس میں ہوئی۔ ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب اور سندھ میں جاری کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کی محسن نقوی کو موجودہ صورتحال میں مثبت کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ اس حوالے سے بات کریں گے خورشید رحمانی سے۔ خورشید، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دیگر جو امور ہیں اس میں یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے جو وزراء ہیں ان کے جملوں کے حوالے سے جو ہے وہ جو کشیدگی بڑھی ہوئی، سیاسی تناؤ پیدا ہوا تھا، اس حوالے سے صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ باہمی جو امن ہے اس میں مؤثر اپنا کردار ادا کریں اور اس سیاسی تناؤ کو کم کرنے کے اندر اپنا وہ مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تمام تر حکمت عملی بروئے کار لے کر آئیں۔ جی اچھا خورشید، بتائیے گا یہ ملاقات کتنی دیر تک جاری رہی اور مزید کون سے امور زیر بحث آئے؟ دیکھیے، یہ ملاقات بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے اور اس بلاول ہاؤس کی ہونے والی ملاقات میں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، اس میں صوبہ پنجاب کی جو صورتحال ہے، صوبہ سندھ کی جو صورتحال ہے، حالیہ گزشتہ ہفتے پنجاب کے وزراء اور صوبہ سندھ کے وزراء کے درمیان جو ہے وہ تنگ تیز جملوں کا جو تبادلہ خیال ہوا ہے ذرائع ابلاغ کے اندر، وہ میڈیا کی زینت بنتا رہا۔ اس حوالے سے جو سیاسی ہلچل ہے جمہوریت کے حوالے سے، وہ اس کو ایک تھوڑا سا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ خدشہ اس کو پیش نظر جب صدر مملکت نے گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کو کراچی طلب کیا ہے اور آج یہ ملاقات بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں صدر مملکت نے وفاقی وزیر داخلہ کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ اس سیاسی تناؤ کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہونا ضروری ہے، اور جو سیاسی جملوں کا جو استعمال ہے وہ سیاسی ماحول کو گرم کرے گا۔ ملک جو ہے وہ اس وقت اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے یا اس کو کوئی ضرر پہنچے۔ جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بڑا اہم ٹاسک ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا ہو، بھائی چارگی کی روایت کو قائم رکھا جائے اور جو عدم استحکام ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ملک کے اندر اس وقت جو ہے وہ فضا ہے وہ امن و امان کی ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا تناؤ پیدا نہ ہو، تو اسی لیے جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے۔ اسی لیے صدر مملکت آصف علی زرداری نے یہ اہم ٹاسک جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کو سونپا ہے کہ وہ سیاسی جو جماعتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں تناؤ پیدا ہوا، اس تناؤ کو وہ کم کر کے جمہوریت کے تسلسل کو جو ہے وہ برقرار رکھیں۔ جی ٹھیک ہے خورشید رحمانی، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میٹروپولیٹن کے ملازمین اور محکمہ بلدیات کے افسران کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ملازمین نے محکمہ بلدیات سیکریٹریٹ کے سامنے جاری احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے آزاد ہوڑیو۔ جی آزاد۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے مذاکرات سیکریٹری بلدیات کے ساتھ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان کا 4 رکنی وفد جو ہے سید ذوالفقار شاہ کی قیادت میں سیکریٹری بلدیات سے ملنے گیا تھا۔ وہاں پر محکمہ بلدیات کے افسران نے ان سے باضابطہ طور پر مذاکرات کرنے کے بعد میں انہوں نے یقین دہانی کرایا کہ ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ جائز ہیں۔ ان مطالبوں کا حل کرنے کے لیے انہوں نے محکمہ خزانہ سندھ سے رابطہ کیا اور جلد ہی تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، آپ نے ان سے بات چیت کی، کیا طے پایا گیا، کیا فیصلہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہمارا سب سے اس وقت اہم مسئلہ تھا آن لائن ٹریجری کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ آن لائن ٹریجری پہ کام بہت جاری ہے۔ کراچی تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، حیدرآباد کو ہم ٹچ کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد یہ خوشخبری بولا۔ یہ ہمارا بھی سمجھیں کہ ہماری سندھ گورنمنٹ کی ایک مدد ہے کہ ایک تو اس سے کرپشن رکے گی اور دوسرا جو کٹوتیاں ہوتی ہیں تنخواہوں میں وہ نہیں ہوں گی، لہٰذا ہم آن لائن ٹریجری میں آپ کے بالکل حق میں ہیں اور یہ بالکل کام اینڈ پر ہے، جلد وہ ہو جائے گا۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اوزیٹی میں آپ نے اضافہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم لیٹر لکھتے ہیں فائنینس ڈپارٹمنٹ کو کہ ان کی اوزیٹی جن اداروں میں تنخواہیں بڑھی ہیں لیکن ان کی اوزیٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ تنخواہ اور پینشن دے سکیں، تو لہٰذا اوزیٹی کے لیے بھی وہ فائنینس کو لکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے اہم معاملہ جو اس وقت پینڈنگ تھا وہ اکتوبر 2023 سے ابھی تک کی جو ٹی ایم سیز کے لوگوں کی پینشن نہیں ہو رہی تھی، اس کی سمری انہوں نے پیر کو روانہ کر دی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید دلائی ہے کہ 13 اکتوبر کو جو
तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है। इन्होंने अदालत में भी वो समरी जमा करा दी है और मुर्तज़ा वहाब साहब को भी दे दी है। इंशाल्लाह ये कह रहे हैं कि हम होपफुल हैं कि हम वज़ीर आला से जल्द अज जल्द उसको साइन करा देंगे। तो जो 2-3 साल से लोग पेंशन से महरूम हैं टीएमसीज़ के, उनकी भी इंशाल्लाह आइंदा वहाँ पेंशन होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो हमारे दीगर मामलात थे, DRA था, ये वो मरकज़ के मामलात हैं, वो चीफ सेक्रेटरी ने हैंडल किए हुए हैं और काबीना में भी चले गए। तो इंशाल्लाह ये है, हम होपफुल हैं। जो हमने चार्टर लिख के दिए उस चार्टर में बहुत अच्छी बात हुई है। हमने ये भी कहा है कि भाई जो जाली मुलाजमीन रोज़ाना एडजस्ट हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में, इनका रास्ता रोका जाए। तो इस सिलसिले में इन्होंने कहा कि हम एक और लेटर सिंध बैंक को भी भेज रहे हैं, इदारों को भी भेज रहे हैं कि अगर कोई नया मुलाजिम खपाया गया तो उसकी ज़िम्मेदार वो मुतल्लिका TMA होगी या मुतल्लिका बल्दियाती अदारा होगा। क्योंकि एक हुज तादाद जो है ना आए दिन आके मुलाजिम होती जा रही है और उससे क्या हो जा रहा है, जो रियल मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों में कटौती हो रही है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ जो भी चेयरमैन तनख्वाहों में कटौती कर रहा है, आप बिल्कुल उसकी हमें बराह रास्त लिख के कंप्लेन करें। इंशाअल्लाह बोला 2 दिन में उसका हम काम करेंगे। क्या अभी आपने एहतजाज खत्म कर दिया है? देखें जी, आज काउंटर एहतजाज था। एहतजाज जो हमारा असल है वो हम इंशाल्लाह जब सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस की कॉल आ रही है 21 तारीख को इंशाल्लाह, कबल इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो आपके मुतालबत है वो तो हल हो गई है, यकीन जानी हो गई है। देखें अभी बात ये है कि चीज़ें आगे चली गई हैं, आगे मंजूर होनी है। इनके एंड से जो काम था यहाँ से हो गया। अब मतलब ये है कि हमारा लोकल गवर्नमेंट से अब इतना ज़्यादा वो नहीं है कि हम इनके पीछे लगे। अब हम फाइनेंस और चीफ सेक्रेटरी को देखेंगे। मतलब एहतजाज खत्म कर दिया? यहाँ आज का ख़त्म कर दिया। जी बिल्कुल। मुलाजिम कहा सुबह से महकमा बल्दिया सेक्रेटरी के सामने एहतजाज जारी था। एहतजाज अब जो इन्होंने खत्म करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया है। जी। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों में काम न करने वाला डॉक्टर लंबी छुट्टी पर जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज का आला सतही इजलास हुआ, जिसमें सेहत की सहूलतों और दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिए। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों में काम ना करने वाला डॉक्टर जो है अब लंबी छुट्टी पर जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहरियों को मयारी और सस्ते इलाज की फराहमी के लिए जो है काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं। मेयर कराची की ज़ेर सदारत आज जो है मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज का आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर महविश मिठानी ने बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों पर जो है मेयर कराची को तफसीली ब्रीफिंग दी है और बताया है कि बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतजाम को सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है, जिसके तहत अब्बासी शहीद अस्पताल में लेबॉर्ट्री भी जो है वो कायम की जाएगी और अब्बासी शहीद अस्पताल में नए ब्लॉक का भी जो है काम जारी है, जिसमें शहरियों को इलाज की सहूलियात जो है फराहम होंगी। इस दौरान जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गैर हाजिर डॉक्टर्स की फहरिस्त भी सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज से जो है वो तलब कर ली है। इजलास में जो है म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, मुशीर मालियात गुलजार अबरो के साथ साथ इखलाक यूसुफजई व दीगर जिम्मेदारान जो है वो मौजूद थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी पर शहरियों ने बल्दियाती इंतखाबात में एतमाद का इजहार किया है, उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों को जदीद सहूलियात से भी आरास्ता किया जा रहा है। लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स को भी जो है वो फाल कर दिया गया है, जबकि बल्दिया उस्मा कराची के जो मातहत दीगर अस्पताल हैं उनको दुरुस्त करने से मुताबिक भी इक़दाम उठाए हैं। जी। TMC गडाप और इब्राहिम हैदरी के दरमियान टैक्स वसूली का तनाज़ा सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन TMC इब्राहिम हैदरी समेत 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत तक मुल्ज़िमान से शोकाज़ नोटिस का जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। आगाह कीजिएगा मुमताज़। आज सिंध हाई कोर्ट कराची में TMC गडाप और इब्राहिम हैदरी के दरमियान ये टैक्स का तनाज़ा है, जिस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त पर चेयरमैन TMC इब्राहिम हैदरी समेत 6 अफसरान को आज मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है और मुअत्तल अफसरान में टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं वो भी शामिल हैं, डायरेक्टर टैक्स भी शामिल हैं, डिप्टी डायरेक्टर और जो है टैक्स अफसर और कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो शामिल हैं। इसमें जो दरख्वास्त गुजार
गुजार हैं। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अदालत ने टाउन के दरमियान टैक्स वसूली का तनाज़ा जो है हल करने के लिए वज़ीर आज़म के रूबरू जो है पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन TMC हैदराबाद ने टैक्स वसूली के लिए जो है जाम शोरों पर गैर कानूनी चुंगी जो है वो बना दी है, जो कि खिलाफ कानून है और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। उनका ये भी मौक़िफ़ है कि अदालती अहकामात के बरखिलाफ TMC इब्राहिम हैदरी ने गैर कानूनी तौर पर ये टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया है। इस पर अदालत ने आइंदा समात तक तौहीन अदालत के मुल्ज़मान से नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर ली है। जी, सोना एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर। आलमी मार्केट में $15 इजाफा, फी औंस कीमत पहुंच गई है $3,955 पर। पाकिस्तान में भी सोना नई बुलंदी को छू गया, फी तोला 1500 रुपये महंगा। अब फी तोला सोना तारीखी बुलंद तरीन सतह 4,16,778 रुपये का हो गया है, जबकि आपको बताएं कि 10 ग्राम सोना भी 1,286 रुपये इजाफे से 3,57,319 रुपये का हो गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बेरशीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए बुनियादी वजह ये कि आदमी बाजार में सरमायाकार जो सोने में खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें देखा जाए आज भी आदमी मार्केट में सोना जो है $15 महंगा हुआ, $3,955 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। इनसे इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे मुकामी सराफा बाजार में एक तोला सोना 1500 रुपये महंगा होकर तारीख में पहली बार 4,16,778 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना 1,286 रुपये महंगा होकर 3,57,319 रुपये की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। जबकि देखा जाए मुकामी सराफा बाजार में जो है एक तोला चांदी की कीमत 20 रुपये कमी के बाद जो है 4,929 रुपये पर आ गई है। सराफा डीलर का कहना है कि आदमी मार्केट में अगर सोने की कीमत मजीद तेजी देखी गई तो पाकिस्तान में भी उसके असरात देखे जा सकेंगे। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, खराब सिग्नल्स, तबाहाल सड़कें, फिर भी चालान। MP आमिर सिद्दीकी की सिंध असम्बली में तहरीक अल्तवा जमा। लिखा, जब तक निज़ाम दुरुस्त नहीं, चालान बंद किए जाएं। अवाम पहले ही अजियत में मज़ीद बोझ ना डाला जाए। पहले सड़कें बनाएं, फिर कानून चलाएं। शहरियों को रिलीफ देने की हिदायत जारी कर दी गई है। खराब सिग्नल्स, तबाहाल सड़कें, फिर भी चालान किए जा रहे हैं। MP आमिर सिद्दीकी की सिंध असम्बली में तहरीक अल्तवा जमा। लिखा कि जब तक निज़ाम दुरुस्त नहीं होता, चालान बंद किए जाएं। अवाम पहले ही अजियत में है, मज़ीद बोझ ना डाला जाए। पहले सड़कें बनाएं, फिर कानून चलाएं। शहरियों को रिलीफ देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे अक्सर शाहिद से। अक्सर, बताएगा मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? कराची की खस्ता हाल सड़कों और खराब सिग्नल्स पर ट्रैफिक चलान के लिए जो है वो रुकन सूबाई असेंबली आमिर सिद्दीकी की जानिब से जो है वो तहरीक अल्तवा जो है जमा करवा दी गई है। तरक्की याफ्ता शहरों के कवानीन कराची जैसे खस्ता हाल शहर पर जो वो लागू नहीं किए जा सकते। मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने खत में बयान किया कि जब तक सड़कें और ट्रैफिक निज़ाम दुरुस्त नहीं होते, चलान को फौरी तौर पर बंद किया जाए। मुतालबा किया कि कराची की आवाम पहले ही टूटी फूटी सड़कों और खराब निज़ाम का शिकार है। मजीद बोझ डालकर जो वो इनको जो मजीद ना तोड़ा जाए। महकमे ट्रांसपोर्ट और महकमे ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट में शहरियों को जो फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। फिर वक्त ट्रैफिक चलान रोका जाए ताकि पहले सड़कों को बनाया जाए, फिर सिग्नल पर जो वो ट्रैफिक जो वो बहाल किया जाए। बहाली का काम मुकम्मल करने के बाद जो वो चलान भरना हर शहरी की जिम्मेदारी। जी ठीक है, अक्सर अपडेट करने के लिए शुक्रिया। FPCCI ने बिजली पर कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर अमान पराशा का कहना है इस वक्त भी आवाम और इंडस्ट्री फी यूनिट बिजली पर 20 रुपये इजाफी अदायगी कर रही हैं, जो एक बड़ा मुआशी बोझ है। FBR के भारी टैक्सेस की शरह का भी असर-ए-नो जायज़ा लेना ज़रूरी है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। देखा जाए सनतकारों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस की बात की जाए, अलावा पावर होल्डिंग लिमिटेड के 3 रुपये 23 पैसे की बात की जाए, ये तमाम मसाइल और टैक्सेशन के मसाइल पर अब तक 2 मल्टीनेशनल कंपनी जा चुकी हैं। एक मोटरसाइकिल की कंपनी जा चुकी है, एक गुल अहमद टेक्सटाइल ने अपना एक्सपोर्ट का जो सेक्टर बंद कर दिया है। तो इसके क्या असरात होने जा रहे हैं, जानते हैं। FPCCI के नायब सदर अमान पराशा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ। देखिए, हम पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि आप जो है बिजनेस कम्युनिटी के लिए सहूलियात पैदा करें और जो एक्स्ट्रा किस्म के बर्डन्स हैं उनके ऊपर कम करें। हमें जो शिकायतें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर पावर टैरिफ रेट है जो कि इफ़ेक्ट करता है।
اس کے علاوہ جو ہے آپ ابھی اب کیپیسٹی چارجز کے مد میں جو بجلی کے اوپر تقریباً 17 روپے ایک اور 3 روپے 23 پیسے ایک ملا کے تقریباً 20 روپے ہم ایکسٹرا پے کر رہے ہیں. تو لوگ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو سیف نہیں کر پا رہے, اس کے کمپیٹ نہیں کر پا رہے. پورے خطے میں بجلی بھی سستی ہے اور پورے خطے میں ٹیکسیشن بھی کم ہے. اگر آپ 45-50% ٹیکسیشن کریں گے اور سپر ٹیکس علیحدہ سے لگائیں گے تو کوئی کمپنی سروائیو نہیں کر پا رہی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنا بزنس ہم نہیں کر پا رہے جس سے کہ ہم اپنا جو ہے بزنس بھی چلا سکیں اور سیونگ بھی کر سکیں. تو ہم پہلے سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک تو ٹائرف ریٹ کو کم کریں, کیپیسٹی چارجز کو ختم کریں, جبکہ بجلی کم ہو. لوگ عام صارف بھی بہت پریشان ہیں اور انڈسٹریلسٹ بھی بہت پریشان ہیں, وہ اپنی انڈسٹری نہیں چلا پا رہے. FBR کی جو پالیسیز ہیں ان کو بھی ریویو کرنا پڑے گا. ان کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو ایک سکون سے اطمینان سے کاروباری ماحول نہیں مل رہا جو کہ پوری دنیا میں ملتا ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو کم سے کم کیا جائے, بجلی کے ریٹ کو, گیس کے ٹیرف کو کم کیا جائے. اس کے علاوہ جو انڈسٹری کو ہیڈلز آ رہی ہیں, جو شکایتیں آ رہی ہیں, ان کی سنی جائیں اور ان کے جائز مطالبات مانے جائیں. جی, جیسے کہ آپ نے سنا شدید کنسرن فیڈریشن ہاؤس کی جانب سے سامنے آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں 2 ملٹی نیشنل کمپنی اور ایک ایکسپورٹ کی سب سے بڑا نام اس نے اپنا کاروبار بند کر دیا. اس کا امپیکٹ معیشت پر آ سکتا ہے. اس سے پہلے کہ مزید مشکلات بڑھیں, حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی قیمت میں کمی کی جائے, ساتھ ہی جو ٹیکسیشن مسائل ہیں اس کو فوری حل کیا. جی